Hello and welcome to our week 9 online class of the course of Law of the Sea. I am Muhammad Tahmidul Islam, lecturer, Department of Law, World University of Bangladesh, and I welcome you to our online class. So in this week we have a few activities, and our topic of discussion are conservation of marine resources and International Maritime Organization. So these are our two main topics, and on these topics, I have already provided you lecture videos. So I hope you have viewed the lecture videos. And also I have provided study materials where I have given the International Maritime Organization's website link, so you can go there and learn a few things about the organization. So I hope you will find it helpful for understanding the workings of IMO, or International Maritime Organization. And then I have also added the SCORM packages of lecture 17 and 18, Conservation of Marine Resources and International Maritime Organization, so that you can reread the lecture slides again and again. And in this week we have quiz number 5, which is based on this week's lecture. So I hope you will attempt the quizzes on time and after completing the lectures and study materials, because the questions are going to be from these two lectures. And we have a general discussion forum. I am seeing that many of you are not participating in the general discussion forum regularly. So I hope you will continue that, continue participating in the general discussion forum. And if you have any question regarding understanding the lecture contents, you can ask as many times as you want in the general discussion forum. So let's go to our lecture topic, which is the first one is the conservation of marine resources. Introduction. The ocean is one of Earth's most valuable natural resources. It provides food in the form of fish and shellfish. About 200 billion pounds are caught each year. So এখানে আমি যেটা উল্লেখ করেছি সেটা হচ্ছে যে পৃথিবীতে যেই প্রাকৃতিক সম্পদগুলো রয়েছে তার মধ্যে বেশিরভাগ প্রাকৃতিক সম্পদই কিন্তু সমুদ্রের নিচে অবস্থান করছে, কারণ পৃথিবীর 2/3 অংশ জুড়েই কিন্তু সমুদ্র রয়েছে এবং এই সমুদ্রের মধ্যে যে মৎস্য সম্পদ রয়েছে তা অমূল্য। পাশাপাশি সমুদ্রের তলদেশে যে প্রাকৃতিক সম্পদগুলো রয়েছে, তেল, গ্যাস, ইউরেনিয়াম, কোবাল্ট, তো এই যে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের প্রতিটা দেশেরই অর্থনৈতিক উন্নয়নে এদের অবদান অনেক বেশি। It's used for transportation, both travel and shipping. It provides the treasured source of recreation for humans. It is mined for minerals, salt, sand, gravel, and some manganese, copper, nickel, iron, and cobalt can be found in the deep sea, and drilled for crude oil. তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক ধরনের ন্যাচারাল রিসোর্স আমরা সমুদ্র থেকে পাচ্ছি। আমরা যে লবণটা খেয়ে থাকি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই লবণটা কিন্তু সমুদ্র থেকে আহরণ করা হয়। সমুদ্রের পানি থেকে আমরা লবণ পেয়ে থাকি, এমনকি সমুদ্রের যে বালুর অস্তিত্ব রয়েছে এবং সমুদ্র তীরে যে বালু আছে সেই বালুটাও ব্যবহার করে কিন্তু কনস্ট্রাকশনের কাজ করা হয়। পাশাপাশি ম্যাঙ্গানিজ, কপার, নিকেল, আয়রন, সো এই প্রত্যেকটা ন্যাচারাল রিসোর্সই কিন্তু আমাদের বিভিন্ন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটির জন্য কাজে লাগে এবং এগুলো প্রত্যেকটা দেশের উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। And marine conservation. So marine conservation, also known as marine resources conservation, is the protection and preservation of ecosystem in oceans and seas. তো এই সমুদ্রে যে প্রাকৃতিক সম্পদগুলো রয়েছে, সমুদ্রের যে মৎস্য সম্পদ রয়েছে তাদেরকে রক্ষা করতে হবে, কারণ আমরা জানি যে আমাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম যদি এমনভাবে আমরা পরিচালনা করি যাতে এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর মধ্যে যে ব্যালেন্স আছে এই ব্যালেন্সটা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে যেটা হবে যে আমরা আর পরবর্তীতে এই সম্পদগুলো পাবো না, কারণ এগুলো রিনিউয়েবল নয়। রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স হচ্ছে যেটা বারবার আমরা আনলিমিটেড ভাবে পাচ্ছি। ফর এক্সাম্পল, সূর্যের আলো,
তাই না? সানলাইট ইজ কল্ড আ রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স বিকজ উই গেট সানলাইট ইন অ্যান আনলিমিটেড অ্যামাউন্ট। এটাকে আমরা বারবার ব্যবহার করতে পারছি, বাট এরকম অনেক ন্যাচারাল রিসোর্স আছে যেগুলো কিন্তু বারবার আমরা রিনিউ করতে পারি না। সো এগুলোকে আমরা বলছি নন রিনিউয়েবল ন্যাচারাল রিসোর্সেস, অ্যান্ড দিজ আর লিমিটেড। এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই লিমিটেড। আমরা যে তেল ব্যবহার করছি, আমরা যে গ্যাস ব্যবহার করছি, এগুলো প্রত্যেকটাই দে আর ইন এ লিমিটেড নাম্বার ইনসাইড দ্য আর্থস সারফেস। পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের নিচে এই সম্পদগুলো কিন্তু একটা লিমিটেড নাম্বারের রয়েছে। পৃথিবী যখন গঠন হয়েছিল, গঠন হওয়ার পরে তার বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে কিন্তু এই ন্যাচারাল রিসোর্সগুলো সেখানে জমা হয়েছে। সুতরাং এই রিসোর্সগুলো একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে রয়েছে এবং এগুলো যতই আমরা ব্যবহার করব ততই এগুলো কমতে থাকবে। সুতরাং এগুলোকে আমাদের কনজার্ভ করতে হবে, এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যেন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই সম্পদগুলো ব্যবহার করতে পারে। Marine conservation focuses on limiting human-caused damage to marine ecosystems and on restoring damaged marine ecosystems. Marine conservation also focuses on preserving vulnerable marine species. তো মেরিন কনজারভেশনের এটা একটা বড় লক্ষ্য যে সমুদ্রের যে ইকোসিস্টেমটা আছে, যে একটা বাস্তুসংস্থান রয়েছে, বাস্তুসংস্থানটাকে রক্ষা করা, বাস্তুসংস্থানটা যেন কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এই বিষয়ে খেয়াল রাখা, এবং এই সম্পদটা যেন এমনভাবে উত্তোলন করা না হয় যাতে সেখানকার পরিবেশের ভারসাম্যটা নষ্ট হয়, এই বিষয়টা নিশ্চিত করাও কিন্তু মেরিন কনজারভেশনের একটা বড় লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। It is the protection and preservation of ecosystem in ocean and seas through planned management in order to prevent the exploitation of these resources. তো আমরা যদি চাই যে এই রিসোর্সগুলোকে যেন এক্সপ্লয়েট না হয় সেটা নিশ্চিত করতে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে, ম্যানেজমেন্টটা প্ল্যান্ড হতে হবে। মানে আমরা কিভাবে এই রিসোর্সগুলো এক্সট্রাক্ট করব, কি পরিমাণে করব এবং এক্সট্রাকশনের মেথডটা কি হবে, আমরা যে সমুদ্র থেকে মৎস্য আহরণ করব সেটা কিভাবে আহরণ করব। কারণ আমরা দেখছি যে সমুদ্র থেকে যদি বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন তাদের জাহাজের মাধ্যমে আনলিমিটেড ভাবে বা কোনো ধরনের রেস্ট্রিকশন ছাড়া যদি তারা মৎস্য সম্পদ আহরণ শুরু করে, সেক্ষেত্রে কিন্তু মাছের যে প্রজনন প্রক্রিয়া রয়েছে এই প্রক্রিয়াটা বাধাগ্রস্ত হয় এবং এই মাছের সংখ্যা কিন্তু কমতে থাকে। এভাবেই কিন্তু পৃথিবীতে বহু মাছ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং অনেকগুলো মাছ যা কিন্তু আমরা সামুদ্রিক মাছ হিসেবে খেয়ে থাকি সেগুলো বিলুপ্ত হবার পথে রয়েছে। তো এগুলোকে আমরা যদি প্রোটেক্ট করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে একটা প্ল্যান্ড ওয়েতে আগাতে হবে এবং প্রত্যেকটা দেশই সেই প্ল্যানটাতে সমর্থন রাখতে হবে যে না, আমরা এইভাবে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক মাছ আহরণ করব একটা নির্দিষ্ট সিজনে, ওই সিজনটা পার হয়ে গেলে আমরা আর মাছ ধরবো না। তো এই বিষয়ে কিন্তু প্রত্যেকটা দেশের সম্মতি থাকতে হবে এবং প্রত্যেকটা দেশ সে অনুযায়ী আইন কানুন তৈরি করে তারপরেই সেই মৎস্য সম্পদগুলোকে রক্ষা করতে পারবে। Marine conservation is driven by the manifested negative effects being seen in our environment, such as species loss, habitat degradation, and changes in ecosystem. So marine conservationটা বিভিন্ন রকম নেগেটিভ এফেক্ট যেগুলো রয়েছে, আমাদের যেই অ্যাক্টিভিটি গুলো রয়েছে, আমরা যেভাবে আমাদের ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি গুলো করে থাকি, তার যে নেগেটিভ এফেক্ট গুলো রয়েছে এগুলোকে যতটা পরিমাণ কমানোর লক্ষ্য নিয়েই কাজ করে। যে আমরা যে জাহাজগুলো চালাচ্ছি সমুদ্রের উপর দিয়ে, কারণ সমুদ্রের কিন্তু যেই জাহাজগুলো রয়েছে সেগুলো থেকে প্রচুর পরিমাণে বর্জ্য উৎপাদন হয়, সেগুলো তেলের মাধ্যমে চলে, সেগুলো কয়লার মাধ্যমে চলে, এবং এই যে তেল এবং কয়লার যেই কার্বনটা নিঃসৃত হচ্ছে সেটাও কিন্তু সমুদ্রের পরিবেশের নষ্ট করছে এবং সেই পরিবেশের ক্ষতি করার মাধ্যমে স্পিসিস যেগুলো রয়েছে, মানে হচ্ছে বিভিন্ন জলজ প্রাণীর যে বংশধারা রয়েছে সেই বংশধারাগুলোও কিন্তু অনেক সময় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। হ্যাবিটেট ডিগ্রেডেশন হচ্ছে মানে যে এমন জায়গাগুলোতে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি করা হচ্ছে যে স্থানগুলোতে নির্দিষ্ট এক ধরনের প্রজাতি বাস করত, কিন্তু আমাদের ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটির ফলে সেই প্রজাতিগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তাদের খাবারের স্থান, তাদের প্রজননের স্থান, এই স্থানগুলোকে আমরা নষ্ট করে দিয়ে তারপরে আমাদের ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি গুলো পরিচালনা করছি। এমনকি পর্যটনের ক্ষেত্রেও এই বিষয়টা কিন্তু লক্ষ্য করা যায়। আমাদের সেন্ট মার্টিন কিন্তু একসময়
প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু বর্তমানে আমরা সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে এত বেশি পরিমাণে পর্যটক যাচ্ছে নিয়মিত, এবং সেখানকার যে লোকাল পপুলেশন রয়েছে তাদেরও সেখানে অনেক ভূমিকা রয়েছে সেখানকার পরিবেশটাকে নষ্ট করে ফেলার। তো সেখানে কিন্তু কচ্ছপের যেই প্রজনন প্রক্রিয়া ছিল এবং লাল কাঁকড়ার যে প্রজনন ছিল সেগুলো এখন আর হচ্ছে না। মানে সেখানে লাল কাঁকড়া, কচ্ছপ, এই এই সামুদ্রিক প্রাণীগুলো এখন আর কিন্তু সেখানে দেখা যায় না। কেন? কারণ মানুষ গিয়ে কিন্তু এগুলোর উপরে একটা ব্যাড ইম্প্যাক্ট ফেলেছে। মানুষের কার্যক্রমের মাধ্যমে সেখানে ময়লা ফেলছে, সেখানে পলিথিন ফেলছে, সেখানে প্লাস্টিকের বর্জ্য ফেলছে, এবং সে পরিবেশটা নষ্ট করার ফলে দেখা যাচ্ছে যে সেখানকার প্রাণীগুলো মারা যাচ্ছে কিংবা সেখান থেকে সরে যাচ্ছে, যে সেখানে কিন্তু তারা আর থাকার মানে থাকাটাকে তাদের জন্য সুবিধাজনক মনে করছে না। It functions and focuses on limiting human-caused damage to marine ecosystems, restoring damaged marine ecosystems, and preserving vulnerable species and ecosystem of marine life. তো মেরিন কনজারভেশনের যে কাজগুলো, সেই কাজগুলো হচ্ছে হিউম্যান কজড যে ড্যামেজগুলো রয়েছে, মানে মানুষের কার্যক্রমের মাধ্যমে যে ক্ষতিগুলো, সেগুলোকে কমিয়ে আনা, এবং ক্ষতিগুলো কমিয়ে আনার পর যে ক্ষতিটা হয়েছে সেই ক্ষতিটাকে আবার আগের অবস্থানে ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ করা, এবং পাশাপাশি যে ভ্যালুয়েবল স্পিসিস গুলো রয়েছে, মানে যেই ভালনারেবল স্পিসিস গুলো রয়েছে, সেই স্পিসিস গুলোকে রক্ষা করার জন্য যেন ফিউচারে আবার তারা কোনো রকম ক্ষতির সম্মুখীন না হয় সেই ব্যাপারে কাজ করা। সুতরাং মানব সৃষ্ট ক্ষতিটাকে প্রতিহত করতে হবে, এবং মানব সৃষ্ট যা ক্ষতি হয়ে গিয়েছে সেটাকে আগের অবস্থানে ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ করতে হবে, এবং পরবর্তীতে যেন আর কখনোই এই ধরনের সিচুয়েশন অ্যারাইজ না করে তার জন্য কাজ করাটা হচ্ছে মেরিন কনজারভেশনের তিনটা মূল মূল কাজ বা মূল অ্যাক্টিভিটি। Marine conservation is a relatively new discipline which has developed as a response to biological issues such as extinction and marine habitats change. So marine conservation হচ্ছে একটা নতুন ধরনের কিন্তু রিসেন্ট, মানে অনেকটা রিসেন্ট একটা আন্দোলন বলা চলে, যে আমরা তো দেখছি যে পরিবেশের ক্ষেত্রে, পরিবেশ রক্ষা করার ক্ষেত্রে, ক্লাইমেট চেঞ্জের বিষয়ে কিন্তু এখন মানুষজন সিরিয়াসলি কথাবার্তা বলছে। ওয়ার্ল্ড স্টেজে ওয়ার্ল্ড লিডার যারা আছেন তারা এখন সিরিয়াস হয়েছেন যে না, আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জটা একটা সিরিয়াস ইস্যু, অ্যান্ড ইট ইজ থ্রেটনিং আওয়ার ফিউচার জেনারেশন অ্যান্ড আওয়ার ওন জেনারেশন অ্যাজ ওয়েল। আমরাও কিন্তু ক্লাইমেট চেঞ্জের অনেক ব্যাড ইম্প্যাক্ট গুলো এখন দেখতে পাচ্ছি। তো সেই ক্ষেত্রে মেরিন কনজারভেশনের যে কনসেপ্টটা, সেটা আগে ছিল না, কারণ আগে মানুষজনের সেরকম সায়েন্টিফিক নলেজ ছিল না, তারা জানতোই না যে সমুদ্রের যে আমাদের ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটির ফলে ক্ষতিটা কেমন হতে পারে। আবার আমাদের বর্তমানে অর্থনীতি এতটা ডেভেলপ করেছে সমগ্র বিশ্বব্যাপী, বিশেষ করে চীনের উন্নতির সাথে সাথে আমরা দেখছি যে সেখান থেকে যে পণ্যগুলো উৎপাদিত হচ্ছে সেগুলো জাহাজে করে সারা বিশ্বে কিন্তু রপ্তানি করা হচ্ছে। আবার তারাও সারা বিশ্ব থেকে কয়লা, তেল এগুলো কিন্তু আমদানি করছে। তো এই যে আমদানি রপ্তানিটা হচ্ছে, ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি গুলো হচ্ছে, জাহাজের পরিবহন এবং সেই জাহাজগুলোর থেকে যে বর্জ্য নিঃসৃত হচ্ছে, পাশাপাশি আমাদের আমাদের শহরগুলোতে যে ময়লাগুলো তৈরি হয়, সেই ময়লাগুলো কিন্তু অনেক সময় কি করা হয়, নদীতে ডাম্প করা হচ্ছে, এবং নদীতে ডাম্প করার পর যেটা হয় যে কেমিক্যাল গুলো যেগুলো রয়েছে নদীর পানির সাথে মিশে সেগুলো সমুদ্রের পানির সাথে মিশে যায়, এবং সমুদ্রের পানির সাথে মিশে যাওয়ার ফলে সেগুলো কিন্তু আবার সামুদ্রিক যে মাছগুলো রয়েছে সেগুলোর দেহের ভিতর ঢুকে যায়, এবং এতটাই ক্ষতি করে যে দেখা যায় যে তারা আর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে না, মানে তাদের বংশ বিস্তারটা অনেক ক্ষেত্রে হয় না। আবার পাশাপাশি সামুদ্রিক যে ট্রলার গুলো রয়েছে, মাছ ধরার যে ট্রলার, সেগুলো কিন্তু এখন আরো আপডেটেড হচ্ছে, এখন আরো উন্নত হচ্ছে, এবং তারা কিন্তু রাডার ব্যবহারের মাধ্যমে কোথায় মাছের ঝাঁক রয়েছে সেগুলো খুব সহজে বের করে একেবারে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তারা বিশাল জাল ফেলে একবারে অনেকগুলো মাছ তারা উঠিয়ে নিতে পারছে। এখন একবারে যদি অনেকগুলো মাছ জাহাজগুলো এভাবে ধরতে থাকে, তাহলে যেটা হয় যে আমরা যে পরিমাণে মাছগুলো ধরছি সেই মানে তার থেকে বেশি কিংবা সেই পরিমাণে মাছরা কিন্তু বংশ বিস্তার আর করতে পারছে না ওই সময়ের মধ্যে। সুতরাং আমাদের ধরার রেট কিংবা আমাদের এই সমুদ্র থেকে মাছটা ধরে নিয়ে আসার রেটটা তাদের জন্ম হারের চেয়ে বেশি হয়ে যাচ্ছে, আর তাদের জন্ম হারের চেয়ে বেশি যদি হয়ে যায় একসময় এই মাছগুলো আর থাকবে না।
এটাই বাস্তবতা। তো এই বিষয়গুলোকে অবশ্যই আমাদের প্রিভেন্ট করতে হবে, এবং এটা কোনো একটা নির্দিষ্ট দেশ যদি কাজ করে তাহলে হয় না, কারণ অন্যান্য দেশ তো ওই নিয়মটাকে মানবে না। সো এনভায়রনমেন্টাল কনজারভেশন এবং মেরিন রিসোর্স কনজারভেশনটা আসলে একটা কি বলে, একটা কনসেন্ট্রেটেড এফোর্ট নিয়ে সমগ্র বিশ্বের প্রত্যেকটা দেশের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এটা করা সম্ভব। কারণ সমুদ্র এমন একটা রিসোর্স যেটা হচ্ছে পৃথিবীর সকল দেশই শেয়ার করছে। সমুদ্রের একটা অংশ যদি আমি নোংরা করি কিংবা একটা অংশ যদি আমি ধ্বংস করে দেই, পাশাপাশি অন্যান্য অংশগুলোতেও কিন্তু এটার এফেক্ট একটা পড়বেই। এটা আমাদের এনভায়রনমেন্টেরই অংশ। সুতরাং এটাকে আমাদের একসাথে প্রত্যেকটা দেশ একত্রিত হয়ে আমাদের এই রিসোর্সটাকে ব্যবহার করার, রিসোর্সটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য কাজ করতে হবে। So marine conservationists rely on a combination of scientific principles derived from marine biology, oceanography, and fisheries science, as well as on human factors such as demand for marine resources and marine law, economics, and policy, in order to determine how to best protect and conserve marine species and ecosystem. So marine conservationists-রা যেটাতে রিলাই করেন যে প্রথমেই তারা সায়েন্টিফিক প্রিন্সিপাল গুলো এবং সায়েন্টিফিক ফাইন্ডিং গুলোর দিকে দেখেন, যে সায়েন্টিফিকলি রিসার্চের মাধ্যমে কি কি ফাইন্ডিং এসেছে, যে আমাদের কোথায় কোথায় আমাদের কাজগুলো করতে হবে, কিভাবে আমরা সামুদ্রিক পরিবেশটাকে রক্ষা করতে পারি। তো সেই ক্ষেত্রে বায়োলজি, ওশিয়ানোগ্রাফি, ফিশারিজ সায়েন্স, এই সমস্ত ধরনের সায়েন্টিফিক সেক্টরগুলো থেকে যে রিসার্চগুলো বের হচ্ছে সেই রিসার্চগুলো এক্ষেত্রে কাজে লাগে। এবং মেরিন লজ যেটা রয়েছে, অ্যাডমিরালটি ল, এই অ্যাডমিরালটি ল গুলো কিন্তু মেরিন কনজারভেশনিস্টের জন্য প্রয়োজনীয়, কারণ এই আইনগুলোতেও কিন্তু পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অ্যান্ড ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিসি অফ দ্য কান্ট্রি ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট, যে একটা দেশের ইকোনমিক সিচুয়েশন যদি ভালো হয় তাহলে তারা মেরিন কনজারভেশনে ভালো একটা ভূমিকা রাখতে পারবে, আর তাদের ইকোনমিক কন্ডিশন যদি খারাপ হয় সেক্ষেত্রে তারা তাদের ইকোনমির দিকেই মনোযোগটা বেশি দেবে, পরিবেশের দিকে তারা মনোযোগ ন্যাচারালি বেশি দিবে না। তো সেই বিষয়টা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যে এমনভাবে আমাদের পলিসিটাকে ডেভেলপ করতে হবে যেন ইকোনমিটা সেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় বা পরিবেশটাও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। So marine conservation may be described as a sub-discipline of conservation biology. So biological conservation যেটা আছে সেটারই একটা সাবডিভিশন হচ্ছে marine conservation। আর biological conservationটা শুধুমাত্র সমুদ্রের যে মৎস্য সম্পদ রয়েছে কিংবা সমুদ্রের যে প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে সেগুলো কনজারভেশনই না, পাশাপাশি ল্যান্ডের যেই পশু পাখি রয়েছে এবং সেখানকার যে প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে সেগুলোকে রক্ষার জন্য কাজ করে থাকে। সুতরাং মেরিন কনজারভেশনটা আমাদের এই কনজারভেশন বায়োলজির একটা সাবডিভিশন মাত্র। So marine conservation has been addressed in Sustainable Development Goal that ensures sustainable use of marine resources for sustainable development. So sustainable development goals যেটা আছে ইউনাইটেড নেশনসে, সেই গোলস এর মধ্যেও কিন্তু মেরিন কনজারভেশনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ এটা আমাদের অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত। মেরিন রিসোর্স যদি প্রপারলি কনজার্ভ করা না হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অনেকটা বিপদের মধ্যে পড়বে, কারণ আমাদের খাদ্য এবং পাশাপাশি আমাদের অন্যান্য যেই ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি গুলো রয়েছে সেগুলোর সাথে সমুদ্র অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত। সুতরাং এই সামুদ্রিক সম্পদটাকে আমাদের রক্ষা করতেই হবে। International laws and treaties related to marine conservation include the 1966 Convention on Fishing and Conservation of Living Resources of the High Seas. তো এই 1966 সালে কনভেনশন অন ফিশিং অ্যান্ড কনজারভেশন অফ লিভিং রিসোর্সেস অফ দ্য হাই সিজ, এই কনভেনশনটা আমাদের এই মেরিন রিসোর্স কনজারভেশনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই কনভেনশনটাতে স্পেসিফিকলি মৎস্য সম্পদ এবং অন্যান্য জীবিত যে প্রাকৃতিক সম্পদগুলো রয়েছে সমুদ্রে, বিশেষ করে হাই সিতে, সেই প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে রক্ষা করার জন্য এই কনভেনশনটা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং এটা একটা আন্তর্জাতিক আইনের অংশ। সুতরাং এই আইনটি, এই আন্তর্জাতিক দলিলটি অবশ্যই আমাদেরকে ভালোভাবে জানতে হবে এবং এটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে প্রত্যেকটা দেশের আইনে, যেন আমরা এই আন্তর্জাতিক আইনটাকে ফলো করতে পারি।
United States laws related to marine conservation include the 1972 Marine Mammal Protection Act as well as 1972 Marine Protection Research and Sanctuaries Act, which established the National Marine Sanctuaries Program. So আমরা দেখছি যে আমেরিকাতে কিন্তু এরকম তাদের যে মেরিন রিসোর্স গুলো রয়েছে সেগুলোকে রক্ষা করার জন্য তাদের এরকম বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্ট রয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মেরিন কনজারভেশনের জন্য এখন পর্যন্ত আলাদা কোনো আইন করা হয়নি, তবে সেটার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা এই আইনগুলোকে দেখে অন্যান্য দেশের আইনগুলো এবং আন্তর্জাতিক আইনটাকে মডেল হিসেবে ব্যবহার করে আমাদের নিজেদের জন্য আইন তৈরি করতে পারি এবং এই ব্যাপারে কাজ করা প্রয়োজন। Since 2006, United Nations introduced vulnerable marine ecosystem concept for the management of deep sea fisheries in the areas beyond national jurisdiction. সুতরাং ন্যাশনাল জুরিসডিকশনের বাইরে ডিপ সি অঞ্চলে যে মৎস্য আহরণ করা হয় সেটার জন্য ভালনারেবল মেরিন ইকোসিস্টেমের একটা কনসেপ্ট ইউনাইটেড নেশন 2006 থেকেই ইন্ট্রোডিউস করেছে, কিন্তু এই ব্যাপারে এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক কোনো সলিড কনভেনশন আমরা সেভাবে পাইনি। তবে এটা বিভিন্ন রকম প্রোক্লেমেশন ডিক্লারেশনের মধ্যে এসেছে। This concept has been transposed by the European Parliament for Atlantic European waters. The Atlantic European waters এই ট্রিটিতে বেসিক্যালি ইউরোপিয়ানরা কিন্তু এই কনসেপ্টটাকে গ্রহণ করেছে। Additionally, marine conservation is included in the United Nations Framework of Sustainable Development Goals or SDGs, most notably SDG 14. So, Sustainable Development Goal যেটা আছে ইউনাইটেড নেশনসে, তো এই গোলের মধ্যে কিন্তু এই মেরিন কনজারভেশনটাকে ইনক্লুড করা হয়েছে। সো আমরা এখানে এই পিকচারটার মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের প্লাস্টিক বটলস, তারপর পলিথিন, তো এগুলো কিন্তু যখন আমরা সমুদ্রে ফেলছি, এবং এটা কিন্তু অনেক দেশই করে থাকে, বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এই দেশগুলোতে আমরা দেখি যে তারা কিন্তু মানে তাদের কোনো প্রপার ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নেই এবং তারা যত রকম বর্জ্য রয়েছে সমস্ত কিছু সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। তো সেই ক্ষেত্রে আশেপাশের সামুদ্রিক পরিবেশটা যেমন বিপন্ন হয়, তেমনি অনেক যে মৎস্য সম্পদ যেগুলো রয়েছে তারাও কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সেভাবে কিন্তু অনেক মাছের যে প্রজাতি রয়েছে এই প্রজাতিগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং সেটাই হচ্ছে। তো এগুলোর জন্য আমাদেরকে আন্তর্জাতিক আইন ফলো করতে হবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে একটা সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে যেন প্রত্যেকটা দেশই তাদের নিজস্ব যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা রয়েছে সেই ব্যবস্থাপনাটাকে এমনভাবে ডেভেলপ করে যেন সেটা মেরিন রিসোর্সটাকে কনজার্ভ করে, ডিস্ট্রয় না করে। ওকে, সো এটা হচ্ছে আমাদের মেরিন কনজারভেশনের উপরে লেকচার। আশা করি আপনারা লেকচার বুঝতে পেরেছেন। So now let's go to International Maritime Organization or IMO. So International Maritime Organization was established in 1948 as a specialized agency of the United Nations and in the process has been charged with the regulation of international shipping from the safety, security and environmental protection. So ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা যা কিনা ইউনাইটেড নেশনস 1948 সালে একটা স্পেশালাইজড এজেন্সি হিসেবে এটাকে প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বটা হচ্ছে যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে সমুদ্রগামী জাহাজগুলো রয়েছে সেই জাহাজগুলো সেফটি মেনটেন করা, সিকিউরিটি এবং এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন যেটা আছে সেই বিষয়টাকে নিশ্চিত করা। মানে সমুদ্রগামী জাহাজগুলো, সমুদ্রগামী যে ভেসেলগুলো রয়েছে সেই ভেসেলগুলোর কার্যক্রমটাকে নিয়ন্ত্রণ করাটাই হচ্ছে আইএমওর মূল লক্ষ্য। Its main role is to create a regulatory framework for the shipping industry that is fair and effective, universally adopted and universally implemented. তো শিপিং ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটা ফ্রি, ফেয়ার এবং এফেক্টিভ একটা মেথড, একটা সিস্টেম এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে চায় বা তৈরি করার জন্য আইন কানুন প্রণয়ন করে, রুলস রেগুলেশনস গুলো প্রণয়ন করে যেন জাহাজগুলো পরিবেশের ক্ষতি না করে, আবার জাহাজগুলো তাদের যে কার্যক্রমটা আছে সেটাও সুন্দরভাবে সঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারে। As a specialized agency of the United Nations, IMO is the global standard-setting authority for the safety, security, and environmental performance of international shipping. So, আন্তর্জাতিক শিপিং বা আন্তর্জাতিক শিপিং যেই ইন্ডাস্ট্রিটা আছে, ইন্ডাস্ট্রিটার সিকিউরিটি, সেফটি এবং এনভায়রনমেন্টাল রেগুলেশনস এই সমস্ত কিছুটাকেই দেখভাল করে হচ্ছে আইএমও।
and shipping is a truly international industry কারণ শিপিং ছাড়া কিন্তু আমরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যটাকে কল্পনাও করতে পারি না বর্তমানে প্রায় ৮০ ভাগ হয়তোবা নয় কিন্তু ৭০ থেকে ৭৫ ভাগ কমপক্ষে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যই সংঘটিত হয়ে থাকে জাহাজের মাধ্যমে এবং আন্তর্জাতিক সমুদ্র সীমার মাধ্যমে এই যে এত বেশি পরিমাণে সম্পদ এবং পণ্য এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাচ্ছে তো এটাই কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল শিপিং এবং ইন্টারন্যাশনাল শিপিংটা আমরা একেবারে এটাকে বাদ দিতে পারবো না এটাকে আমাদের মানে এটা আমাদের জন্য প্রয়োজন একটা দেশের উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে পণ্য পরিবহন করা প্রয়োজন এখন প্রয়োজন ঠিক আছে কিন্তু এই প্রয়োজনটা আমরা এমন ভাবে মেটাবো না যে যাতে আবার পরিবেশের ক্ষতি হয় পরিবেশটাকে রক্ষা করে আমরা আমাদের প্রয়োজনটাকে মেটাবো সুতরাং এই পরিবেশটাকে যেন রক্ষা করা হয় এবং পাশাপাশি এই শিপিং ইন্ডাস্ট্রি যেন প্রপারলি রেগুলেটেড হয় এমন কোনো জাহাজ যেন তারা ব্যবহার না করে যে জাহাজটা ক্ষতিগ্রস্ত এবং যে জাহাজটা পরিবেশের ক্ষতি করে পাশাপাশি সেই জাহাজে যারা কর্মচারী রয়েছে বিশেষ করে নাবিক যারা আছে তাদের জীবনটাকে রিস্কে ফেলে এমন কোনো জাহাজও যেন কোনো কোম্পানি না নামায় তো এই বিষয়ে রুলস রেগুলেশনস তৈরি করাটা হচ্ছে আইএমওর একটা বড় উদ্দেশ্য So IMO measures cover all aspects of international shipping, including ship design, construction, equipment, manning, operation, and disposal to ensure that this vital sector remains safe, environmentally sound, এনার্জি এফিশিয়েন্ট অ্যান্ড সিকিউর সো আইএমও কিন্তু একটা জাহাজের তৈরি থেকে শুরু করে একটা জাহাজ কিভাবে ডিসপোজ করা হবে সমস্ত বিষয়ে কিন্তু আইন কানুন তৈরি করে থাকে আন্তর্জাতিক আইন কানুন রুলস রেগুলেশনস এগুলো তৈরি করে থাকে এবং সেগুলোকে তারা মনিটর করে পাশাপাশি দেশগুলোকে দেশের সরকারগুলোকে এই ব্যাপারে ডাইরেকশন প্রদান করে থাকে যে কিভাবে একটা জাহাজ আমরা ডকে তৈরি করব সেখানে যে তৈরির যে প্রক্রিয়া রয়েছে এই প্রক্রিয়াটার মধ্যে পরিবেশ বিধ্বংসী কোনো কাজ যেন আমরা না করি এই বিষয়গুলো আইএমও খেয়াল রাখে The Secretariat comprises about 330 international civil servants led by a Secretary General. It is headquartered in London. The IMO currently has 174 member states and 3 associate members. তো বর্তমানে আইএমওর সদস্য সংখ্যা হচ্ছে 174 এবং 3টা আলাদা অ্যাসোসিয়েট মেম্বার আছে ফর এক্সাম্পল প্যালেস্টাইনিয়ান অথরিটি তারপর মেবি নর্থ কোরিয়া এন্ড ভ্যাটিকান প্রবাবলি এরা হচ্ছে তো তারা তো প্রপারলি মেম্বার না ইউএন এর তো সেক্ষেত্রে তারা অ্যাসোসিয়েট মেম্বার হিসেবে আছে আর 174টা দেশ আছে এটার মেম্বার হিসেবে আর এই অর্গানাইজেশনটাতে 330 জন ইন্টারন্যাশনাল সিভিল সার্ভেন্টস কাজ করেন বিভিন্ন পজিশনে কাজ করেন এবং একজন সেক্রেটারি জেনারেল আছেন এই প্রতিষ্ঠানের তিনি হেড হিসেবে কাজ করছেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের হেডকোয়ার্টার হচ্ছে লন্ডনে সো ইন দিস পিকচার উই আর সিইং দ্য লন্ডন আইএমও হেডকোয়ার্টার লন্ডনে যে আইএমওর হেডকোয়ার্টারটা আছে এটা এরকম এবং মেম্বার স্টেটের পতাকাগুলো আমরা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে প্রত্যেকটা মেম্বার স্টেটেরই পতাকা দেখা যাচ্ছে সো হিস্টোরিক্যাল ডেভেলপমেন্ট কিভাবে এই প্রতিষ্ঠানটা তৈরি হলো Formed by means of the 1948 Convention on the International Maritime Organization, IMO initially focused on maritime safety and navigation. IMO প্রধানতম ফোকাসটা 1948 সালে তৈরি হওয়ার পর তার প্রধান ফোকাসটাই ছিল হচ্ছে মেরিটাইম সেফটি এবং ন্যাভিগেশনটা নিয়ে যে একটা জাহাজ কিভাবে ন্যাভিগেট করবে কোন কোন অঞ্চল দিয়ে যাবে আর সেই জাহাজটা সেফটি মেজার কি কি থাকতে হবে যে জাহাজটা যদি কোনো কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে তাহলে কিভাবে সেখানকার যে মানুষগুলো রয়েছে সেই পণ্যগুলো রয়েছে সেগুলোকে কিভাবে সেভ করতে হবে একটা জাহাজে লাইফ বোট কয়টা থাকতে হবে এবং কি কি ধরনের ইকুইপমেন্ট একটা জাহাজে থাকতে হবে কোন কোন টাইপের রেডিও থাকতে হবে লাইটের ব্যবস্থা কেমন হতে হবে তো এই ছোটখাটো যত বিষয়গুলো রয়েছে একটা সেফটি রিলেটেড নেভিগেশন রিলেটেড এই সমস্ত কিছু নিয়ে কিন্তু রুলস রেগুলেশনস আইএমও তৈরি করেছে Then in 1960s, the world became more aware of the spillage of oil into the oceans and seas through accidents or as a result of poor operating practices. তো 1960-এর দশকে আমরা দেখেছি যে বেশ অনেকগুলো জায়গায় জাহাজ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং একটা সাথে আরেকটা সংঘর্ষের পরে
বিশেষ করে তেলবাহী জাহাজগুলো সেখান থেকে স্পিল্ড হয়েছে অনেক তেল এবং সেগুলো সেখানকার যেই প্রাকৃতিক পরিবেশটা আছে সেগুলোকে বিনষ্ট করেছে। তো মানুষজন তখন একটু সচেতন হয়েছে যে না, এরকম তো হওয়া উচিত না। কারণ একটা তেলবাহী জাহাজের মধ্যে কয়েক মিলিয়ন ব্যারেল তেল থাকে। সেই জাহাজটা যদি কোনো কারণে ফোটা হয়ে যায় সমুদ্রের মাঝখানে, তখন তো তেলগুলো সব ভেসে যাচ্ছে। আর ভেসে যে গেল, যাওয়ার পর এই তেল তো আর আপনার ইয়েতে পানির নিচে যাবে না, কারণ তেল কিন্তু পানির চেয়ে হালকা। তো তেল যেহেতু পানির চেয়ে হালকা, সেগুলো কি হবে, সারফেস লেভেলে থাকবে, উপরে থাকবে, একদম কালো হয়ে যাবে। মানে সমুদ্রের যে নীল যে অংশটা আছে সেটা আমরা ইয়ে করবো না, দেখতে পাবো না। আমরা দেখতে পাবো যে কালো অংশ উপরে। আর যদি কালো অংশ উপরে যে প্রলেপটা থাকে, তাহলে অক্সিজেন কিন্তু নিচে ঢুকবে না। আর অক্সিজেন যদি নিচে না যায়, তাহলে সেই অংশটার নিচে যেই মাছগুলো রয়েছে এবং যেই শৈবাল, প্রবাল, এগুলো যাই আছে, সমস্ত প্রাণী কিন্তু সেখানে মারা যাবে। এটাই হয়। তো এইগুলোর ব্যাপারে তখনই মানুষজন সচেতন হয়েছে এবং তারা চেয়েছে যে একটা নির্দিষ্ট আইন কানুন তৈরি হোক যাতে এই জাহাজগুলো এই ধরনের কাজ আর না ঘটায়। So spurred by major oil pollution incidents such as the Torrey Canyon disaster off the southwest coast of the United Kingdom in 1967, 1967 সালে ইউনাইটেড কিংডমের কাছাকাছি জায়গায় এই ধরনের একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল, যাতে তেল জাহাজ থেকে পড়ে গিয়ে মানে বিশাল একটা ক্ষতি করেছে। And IMO embarked on an ambitious program of work on marine pollution prevention and response and on liability and compensation issues. তো IMO কিন্তু সেই ঘটনার পরপরই এই পরিবেশ রক্ষা করার জন্য কাজ করা শুরু করেছে। কারণ আমরা দেখেছি যে প্রথম দিকে আইএমওর যে কাজটা ছিল সেটার ফোকাস ছিল হচ্ছে জাহাজের সুরক্ষা করা এবং জাহাজের নাবিকদের সুরক্ষাটাকে নিশ্চিত করা এবং জাহাজটা কোন পথে চলবে সেটাকে নিশ্চিত করা। কিন্তু 1967 সালের পর থেকে আমরা দেখছি যে আইএমওর ফোকাসটা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে পরিবেশ রক্ষা করার বিষয়েও। So a key outcome was the adoption in 1973 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, universally known as MARPOL. So 1973 সালে একটা নতুন কনভেনশন গ্রহণ করা হয়েছে আইএমওর মাধ্যমে, যার আইএমওর মেম্বার পার্টি যেটা মানতে বাধ্য সেটা হচ্ছে মার্পল কনভেনশন, এবং যার যে কনভেনশনটার লক্ষ্যই হচ্ছে যে জাহাজের মাধ্যমে পলিউশনটাকে রোধ করা। সমুদ্র অঞ্চলে জাহাজের মাধ্যমে যে পলিউশনটা হয় সেটাকে যতটুকু পরিমাণ কমিয়ে আনা, এই ব্যাপারে একটা কনভেনশন 1973 সালে করা হয়েছিল আইএমওর মাধ্যমেই। সো রোল অফ দ্য আইএমওর যে কার্যক্রম এটা কি? Today, the expanded, amended, and updated MARPOL Convention remains the most important as well as the most comprehensive international treaty covering the prevention of both marine and atmospheric pollution by ships from operational or accidental causes. তো এই মার্পল কনভেনশনটা কিন্তু বর্তমানে জাহাজ সৃষ্ট যেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলো রয়েছে এবং প্রাকৃতিক যে ক্ষতিগুলো রয়েছে, এই ক্ষতিগুলো থেকে প্রকৃতিটাকে এবং সামুদ্রিক সম্পদগুলোকে রক্ষার জন্য একটা অন্যতম আন্তর্জাতিক দলিল এই মার্পল কনভেনশন। By providing a solid foundation for substantial and continued reduction in ship source pollution, the convention continues to be relevant today. So, এই কনভেনশনটাই কিন্তু জাহাজ এর যত রকম কার্যক্রম রয়েছে সমুদ্রে, সমস্ত কার্যক্রমটাকে কন্ট্রোল করে থাকে এবং এর মাধ্যমে পলিউশনটাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যে এই কনভেনশনের ভায়োলেশন যদি কোনো জাহাজ করে থাকে, সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে সেই জাহাজ দায়ী হবে এবং সেই জাহাজের মালিকও দায়ী হবে এবং তাদেরকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। এই আন্তর্জাতিক আইনটাই কিন্তু হচ্ছে আমাদের এই মার্পল কনভেনশন। And IMO also has a process to designate particularly sensitive sea areas or PSSAs, which are subject to associated protective measures such as mandatory ship routing system. So কিছু কিছু জায়গা, কিছু কিছু খুব ভালনারেবল জায়গা, সেই স্থানগুলোকে মার্পল কনভেনশন কিন্তু কি করেছে, আর আইএমও আলাদাভাবেও সেগুলোকে ডেজিগনেটেড এরিয়া হিসেবে নির্ধারণ করেছে এবং সেই জায়গাগুলোতে স্পেসিফিকলি বলে দিয়েছে যে সেই স্থানগুলোতে কোনো জাহাজ যেতে পারবে না, কোনো জাহাজ সেই
জায়গাগুলো দিয়ে যেতে পারবে না, কারণ জাহাজ যদি সেই স্থানগুলো দিয়ে যায় সেখানকার যেই ন্যাচারাল ব্যালেন্সটা আছে সেই ব্যালেন্সটা থাকবে না, নষ্ট হয়ে যাবে এবং সেখানকার পরিবেশের ক্ষতি হবে। সুতরাং আইএমওর পাওয়ারটা আমরা এখান থেকে বুঝতে পারছি যে আন্তর্জাতিক সমুদ্রগামী জাহাজগুলো আইএমওর রুলস রেগুলেশনস মানতে বাধ্য এবং অবশ্যই মার্পল কনভেনশন মানতেও তারা বাধ্য। So there are currently 14 areas plus 2 extensions protected in this way, including those covering UNESCO World Heritage marine sites such as the Great Barrier Reef in Australia, the Galapagos Archipelago, Ecuador, the এটার নাম উচ্চারণ করাটা আমার জন্য একটু কঠিন হবে, পাপা হানাউমুকুয়া কাই মেরিন ন্যাশনাল মিউজিয়াম, ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা, and the Wadden Sea in Denmark, Germany and Netherlands. তো বিভিন্ন দেশে কিছু কিছু অঞ্চল রয়েছে যে অঞ্চলগুলো খুবই ভালনারেবল এবং সেখানকার প্রাকৃতিক ব্যালেন্সটা বিভিন্ন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটির ফলে আগে থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে। সুতরাং এই ক্ষতিগ্রস্ত জায়গাগুলোকে একটা প্রোটেক্টেড এরিয়া হিসেবে আইএমও ঘোষণা করেছে এবং সেই প্রোটেক্টেড এরিয়া দিয়ে কোনো জাহাজ যেতে পারবে না। সো এই জন্যই আমরা দেখছি যে আইএমওটা আসলে কতটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ রক্ষার জন্য একটা সংগঠন হিসেবে। So IMO has pioneered a series of projects based on a global partnership model known as GLOW-X, which is being used to accelerate legal policy and institutional reform in developing countries to implement international conventions, while at the same time leveraging private sector partnership to accelerate research and development and technological innovations by forming global industry alliance and facilitating information exchange. So IMO কিন্তু এটা রেকগনাইজ করে যে যে দেশগুলো এখন পর্যন্ত উন্নত নয়, উন্নয়নশীল দেশ বা অনুন্নত দেশ, তাদের কিন্তু রিসোর্সের অভাব আছে, তাদের কিন্তু টেকনোলজিক্যাল নলেজের অভাব রয়েছে যে তারা কিভাবে তাদের সামুদ্রিক যে রিসোর্সগুলো রয়েছে, সামুদ্রিক প্রাকৃতিক সম্পদগুলো রয়েছে, সেই সম্পদগুলোকে তারা কিভাবে রক্ষা করবে। তো সেই রক্ষা করাটা যেন তারা করতে পারে, তারা যেন এই কাজটা সঠিকভাবে করতে পারে, তার জন্য আইএমও কিন্তু সেই দেশগুলোকে টেকনিক্যাল সাপোর্ট প্রদান করে থাকে এবং তাদেরকে নলেজ, ট্রেনিং এইসব বিষয়ে হেল্প করে থাকে। সো আইএমও যে কাজগুলো করে থাকে এবং আইএমওর মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা আজকে এই লেকচারের মাধ্যমে জানলাম। আশা করি আপনারা লেকচার কন্টেন্ট ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন। যদি কোনো ধরনের প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে করতে পারেন। ওকে, আমি ধরে নিচ্ছি আপনাদের কোনো প্রশ্ন নেই। তো পরবর্তীতে যদি এই লেকচার দেখার পর আপনাদের কোনো প্রশ্ন অ্যারাইজ করে, you are free to ask your questions in the comment section and in the general discussion forum, and I will answer accordingly. So thank you so much for participating in today's class, and I hope to see you all in the next class. So I'm ending the class now. Thank you.